TV 16 ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਸਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ पुरजोर जी कोशिश आ वो लगातारता दे नाल जिहड़ी है वो जारी करते रहने हैगे ताकि प्रोग्राम नूं बेहतर बना के तुहाडी कचहरी दे विच जिहड़ा पेश कर सकिया करिए। प्रोग्राम के दौरान असीं 2 ब्रेकां लवांगे ते जिहड़ा प्रोग्राम है उसनूं असीं कंटीन्यू जिहड़ा है वो करते रहांगे। तुसीं प्रोग्राम दे विच अपनी कोई इनपुट देनी चाहुंदे हो तां तुसीं स्टूडियो च कॉल कर सकते हो 905 872 52 59 के उत्ते 905 872 5259 के उत्ते जिहड़ी कॉल है की जा सकती है। तो प्रोग्राम दे विच अपने विचार जिहड़े ने वो तुसीं रख सकते हो, चाहे विचार साडे नाल सहमत होण जां तुसीं वख विचारधारा दे नाल कोई सहमति रखते हो, पर अपने विचार जिहड़े ने वो जिहड़े सभ्यत जिहड़े वर्ड्स दे नाल अपने सही भाषा दे नाल तुसीं जिहड़ी है वो अपनी इनपुट जिहड़ी है साडे नाल पा सकते हैगे हो। प्रोग्राम दी आपां अज जिहड़ी रूपरेखा तैयार कीती है उहदे विच असीं गलबात कीती है। कल मैं प्रोग्राम दे विच तुहाडे नाल जिहड़ी गंभीर एक चर्चा कीती सी कि पंजाब किस जगह दे उत्ते खड़ा ते असीं पंजाब दे जिहड़े पोलीटिकल जिहड़े लोक ने वो की सोचदे ने, लोक की सोचदे ने। हले तक 74 सालां दे विच साडी उस जिहड़ी सोच सी उस सोच नूं जिन्हां नूं असीं अपने नुमाइंदे बना के अगे भेजदे रहे कि उन्होंने साडी उस सोच दे उत्ते खरे उतरे जां असीं उन्हां नूं खरे उतारन दी कोशिश कीती जां हुण कर रहे हैगे आ। ये सारा कुछ असीं कल वाले प्रोग्राम दे विच जिहड़ा सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲਾਲੀਪੌਪ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। तो वो सानू उस जिहड़ी सच्ची सुच्ची कोई गलबात हुंदी आ जां जिहड़ी चीज़ उन्होंने करनी चाहिए आ वो सानू मुद्दों तो भड़का के ते अपना उल्लू सीधा करके 5 साल राज सत्ता हासिल करके ते उस तो बाद वो सानू साडी किसी भी गल दे उत्ते जिहड़ा है वो पहरा देण दी बजाय उल्टा जे कोई उन्हां दे अपने इंसाफ की मंग करदा जां अपनी नौकरी की गल करदा जां नशियां नूं खत्म करन दी गल करदा जां पंजाब नूं बचाउण दी गल करदा जां पंजाब बारे कोई गल करदा हैगा ते उल्टा उन्हां दे उत्ते जिहड़ा है वो डंडे भराए जांदे ने, उन्हां नाल जो अणमनुखी वरतीरा है वो कीता जांदा हैगा। ते उहदे तों असीं हर सैशन दे विच हर समय दे विच सिੱਖਦੇ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ लगता कि असी साडे पल्ले कुछ नहीं पैंदा, असी कुछ भी नहीं सीख पाउंदे उत्थों। ते जदों असी कुछ सीख नहीं पाउंदे हैगे ते फिर असी उन्हां दे पिछे लगदे किस गल ते आ। मेरा सवाल सब तो वड्डा ये हैगा कि आम पब्लिक जिहड़ी हैगी आ ओह उन्हां दे पिछे लगदी क्यों आ। अज भी नवजोत सिद्धू दे प्रधान बनन दे उत्ते जिद्दां असी एक झोली चुक दी तरह लोग उन्हां दे पिछे छदाई होए फिरदे ने ते बाहर बैठे भी लोग कई लोग जिहड़े ने वो महसूस करते हैं कि मैं कल जिहड़ी गल कीती सी कि नहार बदलण दी गल कीती सी कि की 74 सालां दे विच पहलां कोई सानू इहो जिहा कोई पोलीटिकल बंदा नहीं मिल पाया ते वाकई नहीं मिल पाया ते मैनू अगे भी कोई ना मिलण दी उम्मीद ही जिहड़ी हैगी आ वो हैगी आ। उहदा कारण ये हैगा कि असीं भी डूंघाई दे नाल जिहड़ा मैं अज विशा लैके डूंघाई नाल असीं किन्ना क जिहड़ा है वो सोचदे हैगे आ। साडा सोच पद्धर की हैगा। असी बैठे जो कोई गलबात करते हैं तो जो कोई असी ज़्यादातर उहो जी गल कर देने हैं कि जी कोई उत्थों के जोड़े बंदे ने उन्होंने ना पसंद आती है तो उन्होंने जोड़े कमेंट्स होंगे ने उन्होंने जोड़ा जवाब होंदा उन्होंने जी प्रतिक्रिया होंदी है वो इस तरह की प्रतिक्रिया होंदी है कि तुसीं साडे पंजाब दे जिहड़े ग्राउंड लैवल के लैवल नूं तुसीं जाणदे नहीं, तुसीं सिर्फ बाहर बैठ के गल्लां कर सकते हैगे हो। ते जे उन्हां नूं असीं समझण समझाउण दी गल करिए
ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਕਿਉਂ ਉੱਥੋਂ? ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਦੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੌੜ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੌੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ? ਸਾਡਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਬਰਡ ਲਾਈਫ ਦੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਰਡ ਲਾਈਫ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 72 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਪੰਛੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਉਲਟੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੌੜ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਬਰਡ ਲਾਈਫ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੇਆਸੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਣ ਬਣੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੰਗ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ +2 ਕਰੀਏ, ਆਇਲਟਸ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਐਡੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਣ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ। ਬੇਰੁਖੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ 74 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਲਾ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਰਦਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਪਜੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਕ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਪੀਪਲਸ, ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਰੈਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਕੀ ਨੇ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਕਸਾਰਤਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਂਗਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਪਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਅਗਲੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰੈਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਹੋ ਹੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਬਕ ਕਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੋਲਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਢ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਸ ਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸੌਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। वक्त बदल चुका है ते वक्त दे नाल बदल चुके ने एंटरटेनमेंट दे साधन भी। हुण केबल, सैटेलाइट या IPTV बॉक्स दी कोई जरूरत नहीं। अपना स्मार्टफोन चुको अते ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर तो आज ही डाउनलोड करो ईबाबा एंटरटेनमेंट ऐप। कास्ट डोंगल दी मदद नाल तुसी अपने पसंदीदा टीवी चैनल्स या मूवीज अपने टीवी ते भी देख सकते हो अते ड्राइव करदे वेले ब्लूटूथ नाल रेडियो भी सुन सकते हो। ईबाबा एंटरटेनमेंट ऐप एंड्रॉयड टीवी अते सेट टॉप बॉक्स गूगल प्ले स्टोर ते उपलब्ध हैं। सो जल्दी तो जल्दी खुद भी ये ऐप डाउनलोड करो अते अपने फैमिली फ्रेंड्स नाल भी ये जानकारी शेयर करो। ईबाबा एंटरटेनमेंट ऐप। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਵਿੱਕੀ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਵਿੱਕੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਡਾਲਰ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 3659990709 ਦੇ ਉੱਤੇ 365 999 0709 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਇਲੇ ਪੇਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਗੇਨ 3659990709 ਦੇ ਉੱਤੇ। TV16 टोरंटो देख रहे दर्शकों को सत श्री अकाल। मैं केविन गुरबाल लेके आ रही हूँ प्रोग्राम मस्ती विद किड्स। अगर तुम्हारी एज 5 to 14 है
फिर तुसी इस प्रोग्राम विच पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर तुसी मेरे गेस्ट बनना चाहते हो, contact tv16toronto@gmail.com या टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप करो 647-528-1016 ते फिर मेरे दिया प्रोग्राम मस्ती विद किड्स ओनली ऑन TV16 टोरंटो ते। ब्रेक तो बाद दर्शकों स्वागत है जी। प्रोग्राम चल रहा जी खुला सदा। उम्मीद करदा कि प्रोग्राम तुहानूं जिहड़ा है वो पसंद आ रहा होवेगा। स्टूडियो दे विच तुसीं अपने इस साडे इस प्रोग्राम के दौरान तुसीं अपनी इनपुट जिहड़ी आ वो पा सकते हैगे हो। प्रोग्राम के दौरान तुसीं कॉल कर सकते हो 905 872 5259 के उत्ते 9058725259 के उत्ते गलबात की जा सकती है। तो आओ आप प्रोग्राम के विच अगे वधदे हैगे आ। मैं गल कर रहा सीगा कि असी जिहड़ी साडी असी किन्ना क डंगाई दे नाल असी सोच रहे हैगे कि इन्हां गल्लां दे उत्ते साडा जिहड़ा फर्ज नहीं बनदा हैगा कि असी जिहड़ी गलबात है वो कीती जा सके। हुण आपां गल करांगे कि बिल्कुल ही नौजवान इस बारे नहीं सोचते हैगे जां नौजवानां दी जिहड़ी सोच है वो इस बारे नहीं जांदी हैगी। ये भी इस तरह दे नाल भी नहीं है। बहुत सारे नौजवान ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। उन्होंने अपनी पहलकदमी नूं अगे रखते हुए बहुत कुछ करन दी कोशिश की, पर मैनूं इत्थे अफसोस दे नाल कहना पै रहा है कि साडी नौजवानी नूं साडी मौके दी जिहड़ी उत्थों दी जिन्हों आपां सो कॉल्ड लीडरशिप कह लीए जां जथेबंदियां दे जिहड़े नुमाइंदे सी, उन्होंने तकरीबन साडे नौजवानां नूं नकारिया। उन्होंने नौजवानां दी बांह नहीं फड़ी। इहदे विच मैनू कहण दे विच कोई भी किसी किस्म की झिझक नहीं हैगी कि मैं बाई नेम किसी का कोई उपासक नहीं हाँ। मैं किसी खास व्यक्ति विशेष का कभी भी उपासक नहीं रहा, ना मैं रहना। तो मैं किसी खास व्यक्ति विशेष की नहीं गल करदा, मैं कॉमन सारे नौजवानों की गल करदा। जिहड़े नौजवान दिल्ली बार्डर के उत्ते आके बैठे, जिन्हां नौजवानों ने आके उत्थे अपनी शमूलीयत की, बड़े जोशो खरोश दे नाल कीती ते माफ करना जिन्नियां किसान जथेबंदियां ने उन्हां दी दुर्दशा की। कई लोगों को यह गल चंगी नहीं लगनी क्योंकि उन्हां नूं सच जिहड़ा है ना चंगा नहीं लगता ते सच उन्हां नूं चुभदा बड़ा। ते उन्हां ने भी उस तरह का जिहड़ा उन्हां दे नाल वरतीरा कीता कि तुसीं जिहड़े है इस तरह दे नाल कीता कि तुसीं तां साडे है ही नहीं हो, तुसी तो एक वक् विचारधारा नूं जिहड़ा है वो बिलोंग करदे हो, वक् विचारधारा नूं जिहड़ा है वो रखदे हैगे हो। सो जदों साडी इहो जी सोच होएगी, नौजवानों नूं असीं सांभांगे नहीं, तां फिर जिहड़ी चंगी सोच रखण वाले नौजवान ने उन्हां दा भी किते ना किते मन टुटदा, उन्हां दी भी उस निराशा उन्हां दे जदों पल्ले पैंदी हैगी आ। ना तां साडी कोई किसी धार्मिक जथेबंदी ने साडे नौजवानों की गल नूं समझण दी कोशिश की ते ना ही जिहड़ी किसी पोलीटिकल पार्टी ने नौजवानों नूं सिर्फ जिहड़ा है वो अपने जिहड़ा निजी स्वार्थां करके वरतिया ते वरत रही आ ते अगों भी वरतदे रहणगे जे असीं चंगी सोच दे मालक ना बणे। ते ਜਿਹੜੇ नौजवान नूं समझण दी जरूरत सी, ਜਿਹੜੇ किसानी परिवारां दे नाल संबंधित रखदे सी ते जिन्हां ने शमूलीयत बड़े वड्डे ते जोशो खरोश दे नाल कीती, उन्हां नूं भी कोई ना कोई ठप्पा ला के ਜਿਹੜੀਆਂ बैठियां होईयां किसान जथेबंदियां ने
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੇਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੰਗਠਿਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵਧਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ 7, 8, 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਵੱਡਿਓ ਹੀ 1, 2, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਭੁਗਤਿਆ ਤੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਖਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਰਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਭੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਲਾਕ ਲੂੰਬੜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਆ ਉਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੌਲੀ 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 ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖਮਿਆਜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਸ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੀ ਸਿਉਂਕ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੜਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਫਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਟਕ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁੱਢੋਂ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣਾ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਜੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਖੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਪਰੋਸ ਰਿਹਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਇਰਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਹ ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੀ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਰੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ
ਉਹ ਲੰਘਾ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਬਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੇ, ਸੱਚ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ tv16toronto@gmail.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। 6475281016 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ 9058725259 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਨੂੰ ਦਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਪੁੱਟੀਏ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਤੁਰ ਪਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਤਖਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਿਕਾਊ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋ, ਜਦ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ, ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੜੀਸਾਂਗੇ ਵੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਕਾ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ,
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोई कमी नहीं छड्डी, बेअंते बुचड़ ने कोई कमी नहीं छड्डी, तो इस तो पहले जिन्ने भी हुण तक दे आए ने, जिन्ने भी दरबारा सिंह ने कोई कमी नहीं छड्डी, ज्ञानी जैल सिंह ने कोई कमी नहीं छड्डी। किन्नियां कदे ना लईए असीं, किसे ने कोई कमी छड्डी, किसे ने कोई कमी छड्डी कि भाई आपां पंजाब दा कुछ सोच लीए कि पंजाब दा असीं एक भी चीज़ हुण तक पंजाब दे विच असीं लागू करवा बैठे हाँ। कोई चीज़ असीं साडी पंजाब दी कदी किसी सेंटर गौरमेंट ने मन्नी होवे, किते एक जगह दे उत्ते पंजाब नूं जिहड़ा है उन्होंने ये गल कही होवे कि ठीक है जी तुसीं तुहाडी ये जायज़ मंगिया, ये जिहड़ी तुहाडी जायज़ मंगिया असीं इस नूं मन लैने आ। जदों तुहाडी कोई गल मनदे ही नहीं, जदों तुहाडे नाल किसी गल की सहमति प्रगट करते ही नहीं, जदों वो बार बार ये गल कह रहे हैं कि ये तां जिहड़ा हुण चल रहा किसानी अंदोलन है ये सिर्फ पंजाब दा है, तो फिर उन्होंने सवाल तो पुछो भी पंजाब पाकिस्तान दे विच पैंदा, अफगानिस्तान दे विच पैंदा कि चाइना दे विच पैंदा। जिहड़ा पंजाब हैगा वो फिर आपां ये मन लीए कि भारत का हिस्सा नहीं हैगा। जे ये फिर मन लिया जाए तो फिर पंजाबियों नूं तां खुद मुख्तियारी लैनी पेगी। खुद मुख्तियारी तो बगैर तो तुहाडा कोई भी जिहड़ा है वो अगे जिहड़ा कदम जिहड़ा है नहीं पुट्टिया जा सकता हैगा। सो सारिया गल्लां दा हल आके तुहाडा इत्थे निबड़दा हैगा कि जिन्नी देर तक पंजाब दी तुसीं खुद मुख्तियारी दी गल नहीं करदे हैगे, खुद मुख्तियारी दे वल नहीं वधदे हैगे, उन्नी देर तक पंजाब दा ना ते कुछ बनना हैगा, ना ही पंजाब दे विच किसी किस्म का कोई सुधार जिहड़ा हो सकदा हैगा। ते जिहड़े आ जिन्ने भी हुण तक जिन्हां ने भी हुण तक इलैक्शन लड़ के चाहे वो MP बने जां MLA बन जाण जां कोई इत्थों जो भी तुसीं बना के तोड़ दिओ उहनूं जां राज सभा दे 2-3 मैंबर भेज दिओ उत्थे, तुहाडा कोई भी वो सुधार नहीं सकदे हैगे क्योंकि उन्हां दे कोल कोई किसी किस्म की कोई पावर नहीं हैगी। उन्हां कोल किसी किस्म दा उन्हां दे हत्थ वड्डे हुंदे ने, उन्हां नूं ओ जिहड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इजाजत ही नहीं दिंदा इन्हां चीज़ां दी। सो तुसीं जदों तुसीं कानून आपां इस दे बारे एक दिन गलबात करांगे। मैं कोशिश करांगा कि आउण वाले किसी प्रोग्राम दे विच इस दे बारे जिहड़ी आ संविधान दे बारे जिहड़ा साडे दिमाग दे विच एक चीज़ बड़ी हुई आ कि संविधान सानूं इन्हां चीज़ां दी जिहड़ी आग्या दिंदा हैगा ते जिहड़ियां ये एक दिमाग दे विच साडे घर कर चुकी है चीज़ साडे पा दिता गया कि संविधान तां जिहड़ा है वो सानूं जिहड़ा है इस चीज़ की इजाजत दिंदा, पर जिहड़ी मौके की सरकार हैगी आ जां मौके दे जिहड़े लोग ने जां मौके दे हाकम ने वो इस चीज़ नूं पूरी तरह दे नाल जिहड़ा है वो लागू नहीं करदे। ये भी एक वहम जिहड़ा है ना, वो भी वहम आपां एक दिन जिहड़ा है वो कड्डांगे, खास प्रोग्राम करांगे। उस प्रोग्राम दे विच मैं कोशिश करांगा कि एक मेहमान नूं जिहड़ा है तुहाडे रूबरू कीता जावे, उस दे विच आपां गलबात करांगे कि की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा है वो वाकई इस तरह दे नाल आ, फ्रीडम ऑफ स्पीच की गल करदा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन की गल करदा हैगा, ह्यूमन राइट्स की गल करदा, सारिया चीज़ों की गलबात वो करदा भी है कि जां सिर्फ साडे अगे पढ़दा ही पाया होया। ये भी एक जिहड़ा वहम है ना वो भी आपां जरूर कड्डांगे क्योंकि ये जदों असीं इहनूं डंगाई दे नाल देखदे हां, माफ़ करना जिहड़े उत्थे बैठे होए कई वकील भी ने वो भी कई वारी ये चीज़ की गलबात कर दिंदे ने, पर पता नहीं उन्होंने किहड़ी किताबां उन्हां दियां जिहड़ियां ने वो उस तरह दे नाल ही पढ़ियां ने ते वो उत्थों तक ही पढ़दे ने जित्थों तक उन्हां नूं पढ़नियां चाहीदियां ने, उहदे मुताबिक ही वो कोर्टां दे विच केस चलदे ने। ते फिर तुसीं ये देखिया होना कि वो जिहड़े कोर्टां दे उत्ते चाहे वो हाई कोर्ट आ जां सुप्रीम कोर्ट आ उदां दे वो फैसले दिंदे ने गोल मोल, ते बंदे नूं जिहड़े जिन्हां नूं उन्हां ने छड्डना उन्होंने आज़ाद कर देंदे ने ते जिन्हां नूं नहीं छड्डना उन्होंने किसी इहो जी घुम्मण घेरी च पाउंदे ने कि सारी जिंदगियां उन्हां दियां जेलां दे विच जिहड़ियां रोल दित्तियां ते उत्थे फिर संविधान जिहड़ा वो कित्थे जांदा हैगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कित्थे जांदा हैगा। ये गल दिमाग दे विच खास तौर दे उत्ते पंजाबियां ते सिखां नूं ये गल समझ लैनी चाहीदी हैगी आ कि की पंजाब दे जिहड़े सिख ने जिहड़ी जे किसी दी वध तों वध सज़ा जिहड़ी आ उमर कैद हैगी आ ते जिहड़े उमर कैद दी सज़ा है कोई 7 सालां छुट जाता, कोई 8 च, कोई वध तो वध 10 च, जे बहुत कोई करे तो 14 सालां दे विच जिहड़ा वो बाहर आ जाता उमर कैद दे विच। ते मैनूं दस्सिओ इस सवाल दे नाल तुहानूं मैं अज प्रोग्राम दे विच छड्ड के जा रहा हैगा, मैनूं दस्सिओ
कि जे आज ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਕੀ 3 ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਿਓ। ਕੱਲ ਠੀਕ 9 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਿਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ WhatsApp ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ tv16toronto@gmail.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਾ, ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨ ਤਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।